Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the RBI and their functions. Today, we are going to discuss about the monetary policy of RBI. Monetary policy of RBI. Here, monetary policy means that is the policy. Monetary policy means that is the policy of what? Managing the total volume of credit in circulation in the country. Managing the total volume of credit in circulation. Total volume of credit in circulation in the country. That is the monetary policy. Monetary policy, that means what? That is the policy of what? Managing the total volume of credit in circulation in the country. The volume and direction of the bank credit. The volume and the direction of the bank credit has an important thing on the level of economic activity. Whatever may be the volume is there, then direction is there of the bank credit. That is for the what? That leads to what? That bears the what? Bears the level of the what? Economic activity. Bears the level of economic activity. If the excessive credit is there in the country, if the excessive credit is there in the country, that leads to what? Inflation. Excessive credit, that leads to inflation and contraction, or the small amount of the credit is there in the country, that leads to what? Deflation. That leads to deflation. These are the two important situations in the economy. One is inflation, another one is what? Deflation. If the excessive credit is there, that leads to inflation. If the contraction of the credit is there, that leads to deflation. Thus, expansion and contraction of credit, expansion and contraction of credit and currency, expansion and contraction of credit and the currency will bring the what? Fluctuations in the economic activity. Expansion and contraction of the credit and currency, that leads to what? That brings the what? Fluctuations in the economic activity. Let us now we are going to discuss about the instruments of monetary policy. Instruments of monetary policy. The various methods. There are various methods are there. That various methods adopted by whom? RBI. The RBI adopted the what? Various methods to what? To regulate and control the what? Circulation or the what? Supply of money in the country. What is that? The various methods adopted by the RBI to what? To regulate and control the money circulation or the supply of money in the country are known as what? Instruments of monetary policy. What are the methods are there? That are for the what? Regulation and control of the money circulation or supply of money in the country are known as the what? Instruments of monetary policy. Instruments of monetary policy. Let us now we are going to discuss about the methods. The methods adopted by RBI. The methods adopted by the RBI are grouped under two heads. What are the methods adopted by the RBI? Are going to group into what? Grouped into what? Two heads. Grouped into two heads. A. Quantitative methods. B. Qualitative methods. A is what? Quantitative. B is qualitative methods. Now, A, that is quantitative methods. Quantitative, that means what? Size. Quantitative, that means what? Size or sizable. That is size. Quantitative methods. In that quantitative methods, we are going to discuss about the four important things, and another two are there. They are the less important. Whatever may be there, they are going to discuss one by one. In that first one, in the quantitative methods, first one is what? Bank rate. Bank rate, that means what? That is the rate of interest. That is the rate of interest. In simple, while the borrowing of the commercial banks from the RBI, they are going to charge some amount of the interest on the borrowings of the commercial banks. That is called as the bank rate.
That is called as the bank rate. That is what? Bank rate is the rate of interest. Or what is that? Bank rate is the rate of interest charged by whom? Charged by the RBI. Charged by the RBI for what? For providing funds or loans to the banking system. Funds or loans to the banking system. This is called as the bank rate. This is called as the bank rates. Funds are provided by or provided either what? Directly. RBI providing the what? Funds either directly or what? Rediscounting of what? Bills of exchange. Rediscounting of bills of exchange or the what? Directly they are going to provide the what? Funds to what? Funds to banking system. If the situation in the country, inflation is there, during that period they are going to increase the what? Bank rate. They are going to, if the situation like inflation in the country, that leads to what? During that period RBI incurred the what? Higher bank rate on the commercial banks borrowings. Or in the situation deflation is there. If the situation of deflation is there in the economy or in the country or in the market, during that period RBI incurred or charged the what? Lower rate of bank rate. Lower rate of bank rate. This is about the bank rate. This is about the bank rate. Then next one, that is open market operations. Open market operations. Open market operations, simply we call it as OMO. OMO. That is open market operation. That means what is that? What is that? That we are going to discuss here. Open market operations is an instrument of what? Monetary policy. Open market operations is an what? Instrument of monetary policy which involves the what? Which involves the what? Buying and selling of what? Government securities. Which involves in the what? Involves in the buying and selling of what? Government securities in the open market. Buying and selling of government securities in what? Open market. That is called as the open market operations. Open market operations. That will be buying and during the buying and selling that are going to involve the two people, that may be bank or that may be publics. That may be public or that may be bank. The RBI sells the government securities to contract the what? The flow of credit. RBI sells the what? Government securities to public or to bank during the contraction of the what? Flow of credit. For the contraction of the flow of credit, and buys the what? The government securities. Buys the government securities to increase the what? To increase the credit flow. To increase the credit flow. During the time of the what? During the time of the inflation, the RBI going to what? Going to sell their securities to the public or bank. Or in the deflation, and in the deflation situation they are going to borrow the securities from public or from the bank. When RBI purchases a security from the banks and public, it increases the what? The volume of credit circulation. When the RBI purchases the securities from the banks or the public, and the public, it increases the what? It increases the volume of. It increases the volume of credit in circulation. It increases the volume of credit in circulation. While sale or while their sale by it decreases the what? Decreases the volume of credit. Decreases the volume of credit. That is the important one. In the open market operation, that means open market operation, that means what? Buying and selling of the government securities in the open market. In the open market. During the time of the inflation and deflation, the RBI going to buy and sell their securities or government securities. This is the second one. Third one,
It is cash reserve ratio. Cash reserve ratio, CRR. Simply we call it as CRR. It is a certain percentage. Cash reserve ratio is the what? That is the certain percentage. That certain percentage of bank deposits. Certain percentage of bank deposits which commercial banks are required to what? Keep with the RBI. Keep with the RBI in the form of what? Reserve or balance. The cash reserve ratio, that is the what? That is certain amount of the or certain percentage of the total bank deposits. Total bank deposits which the what? Banks are, which the commercial banks are required to keep with the RBI. Keep with the RBI in the form of what? In the form of reserve or what? Balance. In the form of reserve or the balance, or the balance. An increase in CRR. An increase in CRR with the RBI leads to what? Contraction of credit. An increase in the what? Increase in the CRR, cash reserve ratio, with the RBI. That leads to what? That leads to a contraction of credit. If the increase in the cash reserve ratio or percentage of the cash reserve ratio increased by the RBI, that leads to what? Contraction of credit in the market or in the economy. If the what? Decreases or expansion of, or what is that? That is the what? That is the what? What is that? Decrease in the, what is that? Rate of the CRR. That leads to what? Expansion of credit. That leads to expansion of credit. The RBI can vary CRR between what? 3 to 15%. RBI can vary or change their CRR rate between the what? 3 to 15%. 3 to 15%. CRR, that means what? The certain portion of the or certain percentage of the total deposits of the commercial banks have to keep in the reserve bank. That is called as the CRR. That is called as the CRR. Then fourth one, that is statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. In addition to CRR, the RBI direct to commercial banks. RBI give the direction to commercial banks. To the RBI directing the commercial banks to what? How to maintain a certain percentage of their what? Total demand deposits or total demand and time deposits. In addition to CRR, the RBI directing the what? Directing the commercial banks how to maintain a certain percentage of their what? Demand and time deposits with themselves in the form of what? Liquid assets. In the form of liquid assets. The direction given by the what? RBI to the commercial banks to what? To maintain certain percentage of their what? Total demand and time deposits. Total demand and time deposits with themselves in the form of what? Liquid assets. That is called as the statutory liquidity ratio. That is called as the statutory liquidity ratio. These assets can be in the form of what? Cash. These assets can be in the form of cash, precious metals, not the methods, that is precious metals. Metals, that means gold or silver. Approved securities like bonds, and approved securities like what? Bonds. This type of the assets what? Keeps themselves with the what? In the form of the cash, precious metals and approval securities like bonds, etc. The ratio of the liquid assets
The ratio of the liquid assets to time and demand liquidities is termed as SLR. The ratio of the time or the what? The ratio of the liquid assets. The ratio of the liquid assets to time and demand liquidities. To time and demand liquidities is termed as what? SLR or statutory liquidity ratio. These are the some what quantitative methods are there. Then qualitative methods. Then we are going to discuss about the qualitative methods. For your syllabus, that is the quantitative methods are important. Then qualitative methods. In the qualitative methods, there are the number of the things are there. There are 7 important things are there or methods are there. They are following by the RBI. In that first one, margin requirements. Margin requirements. Margin requirements, that means what? While lending the credit to the public, while lending the credit to the public or the people, the commercial bank have to keep some amount of money in the reserve, some amount of money in the form of reserve. Whatever may be the amount is there with the commercial banks, that will not be going to lend all, that will not be going to lend all to the people as a credit. That is margin requirements, or 10% or 20% have to keep as a margin in the bank, and left is you have to pay as a lend as a credit. That is first one. And second one, regulation of consumer credit. Regulation of consumer credit. RBI giving the what, or regulating the what? Commercial banks on consumer credit. RBI regulating the what? Commercial banks on the consumer credit. Consumer credit, that means what? The credit for the what? Purchasing of the furniture, purchasing of the fridge, TV or some other consumer goods are there. Because of that, the commercial bank will not be give credit to the people. That will not be go earn anything. That will not be earn anything. That's why if people are not going to lend for the commercial or consumer credit. Consumer credit. The RBI what? Giving the directions. Giving the directions. You have to lend or create the credit to what? Capital goods, not for the consumer credit or consumer goods credit. That is important. That is regulation of consumer credit. That is one. Then another one, control to what? Direction. RBI giving the directions to the what? Commercial banks while lending the credit to the people or the banking or bank. RBI giving the some directions. Because of that direction, RBI going to control the what? Credit creation, what? Capacity of the commercial banks. Whatever the direction given by that RBI, that much only the RBI commercial bank have to give. That is important one. Then fourth one, credit rationing. Credit rationing. Credit rationing, that means what? You have to create the credit in the rationing form. Rationing, that means what? You have to give the credit to the all the people in the whatever limited amount is there, what is the put by the regulation put by the RBI. That is the credit rationing. Credit rationing, simply we called it as what is that? Is BPL cards or the what? Some other Antyodaya Anna Bhagya cards are there. During that period, they are going to give the what? Credit ration in the what? Number of the people in the this much of the what? Grains for this card and this much of the grains for this card. That is BPL or what is that? Antyodaya Anna card. Like that only rationing, that means what? You have to give this much only, this much to credit to this people or this bank. That is like the credit rationing. This is fourth one. Then another one, direct action. Sometimes RBI taking the action on the commercial banks credit creation. Commercial banks
credit creation depending on the situation in the economy. They are going to take the action on the commercial banks credit creation. That may be expansion or the what contraction of credit creation. That is one. Then another one is moral caution. Moral caution, that means what? You have to provide or create the credit for this, not for this. Like that only they are going to give moral cautions. They are going to pressure on the commercial banks on the moral things. You have to give this, you have to not be give to this. That is important one. Then another one is what? Publicity. Whatever may be the commercial banks lends to the public, that is giving the publicity, that creation, that credit creation, the whatever may be the what credit borrow from the banks, the people ought to use for the productive purpose. That only the important thing. They are giving the publicity. That means what? The RBI use the credit of the commercial bank for the productive purposes, not for the unproductive purposes. And also this what is there in the market, the people are there, number of the people are there, or the what public is there, and the banking system is there. You have to give the loans to this or this, not for this is another thing is there. That is the one publicity. That is one thing is there. Publicity is another important to what? Controlling the credit creation. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ನೀತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹೌದಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅನಪ್ರಸರಣ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅನಪ್ರಸರಣ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರನ್ನು ತರ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ RBI ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. RBI ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ RBI ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್
ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವಾಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ instruments of monetary policy. Whatever may be the methods adopted by the RBI to regulate and control the what money circulation or supply of money, it is called as the instrument. ಏನೋ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಮಗಳು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಚಲಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 2 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2-3 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ನಾವು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳು ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವದ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೆಪೋ ರೇಟು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದರನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಾಲ ತರುವಾಗ ವಿಧಿಸುವ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿಧಿಸುವ ದರಕ್ಕನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೋತಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಆ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ರೀಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಲ್ಸನ್ನು ಮುರಿದು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಕೊಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಯಾವುದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲದ ಹರಿವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 2 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇನ್ನದರ್ ಒನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್, ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಅನಪ್ರಸರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅತಿ ಪ್ರಸರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಣ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಹರಿದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು, ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು, ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು,
ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅನಪ್ರಸರಣ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚಕ ಅಲ್ಲ ಅದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾರೆ, RBIದವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲದ ಹರಿವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಗದು ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ CRR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಗದು ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. RBI ಹೇಳ್ತದೆ, RBI ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು CRR ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, RBIದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಿತ್ ದಿ RBI ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, CRR ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, RBI ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, CRR ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, CRR ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತದೆ ಹಣದ ಹರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಹರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ RBI ತನ್ನ ಒಂದು CRR ದರವನ್ನು ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 3ರಿಂದ 15% ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4.5ರಿಂದ 5% ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಟಿದೆ 3 to 15% ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CRR ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು RBIದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. RBI ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ ರೂಪದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಲೈಕ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಫೈಲ್ ದ ವಾಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ RBI ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ RBI incurring some interest or the charge the some amount of the money, that is called as the repo rate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, RBI ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಆರ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್
incurring the some amount of the interest, that is called as the reverse repo rate. That is called as the reverse repo rate. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರದ ಥರನೇ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಪೋ ಅಂತಂದರೆ RBI ಹತ್ರ ನಾವು ಸಾಲ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಧಿಸುವ ದರಕ್ಕೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ ಅನ್ಬೋದು, ರೆಪೋ ದರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ RBI ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತರ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ RBI ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೆಲವೊಂದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಸಲು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೀಸಲು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಏನಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಸಲನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಮೀಸಲು ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 10% ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 15% or 20% ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗದ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು. ಅನುಭೋಗ ಸಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೋಫಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, TV ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಸಾಲ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವುದು RBI ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. RBI ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಲದ ಪಡಿತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲದ ಪಡಿತರ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಸಾಲದ ಪಡಿತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತೆ BPL ಕಾರ್ಡು, ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಡುಗಳಿದಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು BPL ದರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ್ಯೋದಯರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೇರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇರ ಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು RBI ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲಗಳನ್ನು RBI ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾರಲ್ ಸಾಷನ್, ನೈತಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡೋರಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋರಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡೋರಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBI ದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಡೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಸಾಲ ಪಡಿತೀರಿ, ಪಡೆದಂಥ ಸಾಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಳಸಬೇಕು, ಅನ್ನೋ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರ್ದಂತೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳ ಒಂದು ವಿವರಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.